کچھ چیزوں کی ہم وضاحت بھی کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج آپ نے کچھ چیزیں رپورٹ کی ہیں عدالت کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، کچھ جج صاحبان نے ریمارکس دیے ہیں، کچھ ہمارے وکلاء اور پارٹیوں کے جو تھوڑا بھی دکھا دیا، تو یہ ہتھوڑا ذرا ہٹا دیں، اور میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر بات طے کریں، یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ ہاں، الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلا لیتی ہے، تو اس کا اختیار ہے۔ اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے، شیڈول خود دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں، اور سیاستدان بھی نہیں، تمام وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، تو یہ پہلو ذرا اس وقت 14 مئی کے حوالے سے میری ذاتی نظر میں ناقابل عمل ہے۔ میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں ناقابل قبول کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں ناقابل عمل ہے، اور اس کا ادراک خود ان کو بھی کر لینا چاہیے۔ یہ ہماری پارٹی کی سوچ ہے، اور جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میری پوری مرکزی مجلس عاملہ نے اس کی توثیق کی ہے، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات جس پر ہماری جماعت نے اس کا نوٹس لیا ہے، وہ ہے مردم شماری کا مسئلہ۔ مردم شماری کے حوالے سے اس کے طریقہ کار اور مردم شماری کی جو کمپین چلی ہے، اس پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی اس پر عدم اعتماد ہو رہا ہے، اندرون سندھ بھی اس پر عدم اعتماد ہو رہا ہے، خود بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے حوالے سے اس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں فاٹا کے اندر اس پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، اور اس طرح کی طریقہ کار کے ساتھ مردم شماری جو ہے وہ مجموعی طور پر بھی پاکستان میں 5 سال کے بعد ہماری آبادی کم ہو گئی۔ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں آبادیاں بڑھنی چاہیے وہاں آبادی ہماری کم ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے ووٹر لسٹیں بننی ہیں، اسی حوالے سے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، جس پر کل لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا، اور جیسے جبر کی بنیاد پر آپ ان سے ایک الیکشن کروائیں گے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے اپنے حکومت سے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل سسٹم کے تحت مردم شماری کی گئی ہے، عام آدمی دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں ڈیجیٹل کو نہیں جانتے تھے، اور جس طرح پچھلا الیکشن ایک مشین کے ذریعے کرایا گیا، اور جس کا نتیجہ دھاندلی کی صورت میں آیا، اور جس سے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، آج مردم شماری کو اگر آپ اس طریقے سے ڈیجیٹل سسٹم کے تحت عام آدمی کو، جو بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ گھر میں پرچے تقسیم ہوتی ہے اور آپ خود جو ہے وہ بھریں اس کو، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کتنے لوگوں کو یہ طریقہ آتا ہوگا جو لوگوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے، تو اس پر فوری طور پر تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور اگر یہ غلط مردم شماری ہے تو پھر اس کو دوبارہ ہونا چاہیے۔ مرکزی مجلس عاملہ نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو کمیٹی پارلیمنٹ میں بنی تھی،
اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اپنی سفارشات مکمل کی ہیں، تو پھر کیوں اب تک اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی ہے؟ تو اس پر فوری قانون سازی ہونی چاہیے۔ اجلاس نے عمران خان، اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی کے جو اس سے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں، جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی، تاریخ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس کو۔ اس حوالے سے 1 سال گزر گیا ہے، عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا۔ اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک پہ گنجائش نہیں ہے۔ جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم ان کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کنونشن کہاں ہونے چاہیے، عام جلسے کہاں ہونے چاہیے، اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ، اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے۔ ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے، دلدل میں کس نے پھنسایا ہے، ہماری ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کس نے کیا ہے، قیمتوں پر کنٹرول ہمارے ہاتھ سے کیوں نکلا، اور قیمتوں پر کنٹرول IMF کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں۔ روپے کو اوپر نیچے جانا، وہ اسٹیٹ بینک کو آپ نے IMF کے حوالے کر دیا، اس پر اپنے اختیار ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے، عوام میں بھی جانا ہے، اور ساتھ ساتھ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور تھے، ان کی شہادت پر انتہائی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، ان کے تمام لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا، اور ان کے تمام جو اس وقت تک خدمات تھے، چاہے وہ جماعت کے لیے تھے، چاہے وہ حکومت کے اندر اپنے حج پالیسی کے حوالے سے اور مذہبی معاملات کے حوالے سے تھے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو مقام شہادت پر فائز فرمائے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وزیر اعظم نے ابھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو انتخابی دھاندلی ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی، اس کی نہ صرف تحقیقات کی جائیں بلکہ چوروں کو بھی پکڑا جائے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات، وزیر اعظم کو تو تحقیقات کا حکم دینا چاہیے، پہلا کوشچن یہ، اور دوسرا کیا واقعی آپ اصل چوروں کو پکڑ سکیں گے 25 جولائی 2018 کے؟ میرے خیال میں ان کی جو بات ہے، وہ جو آج ہم جس چیز پہ غور کر رہے ہیں، یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اس ذہن کو اپنا لیا ہے، اور 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، ننگی دھاندلی ہوئی ہے۔ یقیناً ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے، ہم اس ادارے کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ادارے کے قوانین کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے، لیکن ساتھ ساتھ 180 اراکین کے ان پر اعتماد پر میں وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی مسائل کا حل خود مل کر بیٹھ کر نکالنا چاہیے۔ چیئرمین سعید صاحب نے بھی کوشش کیا، سمجھتے ہیں PTI کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل نکل پائے گا؟ دیکھیے، میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے ساتھ بات کر کے سیاسی، انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں، پہلے سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ تو
अदालत को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपने शायद अभी तक इनको नहीं पहचाना, हमने 12 साल पहले पहचाना है इनको। पहले आपकी जानिब से जो मजहबी तबका है उनकी जानिब से लाउड स्पीकर के बारे में कहा गया कि ये काफिर है, उसके बाद टीवी के खिलाफ बातें हुई, आज आप डिजिटल मर्दमशुमारी को भी नहीं मान रहे, क्या ये वक्त की अहम जरूरत नहीं? इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा सवाल ये है मेरा, ना हमने ये कहा है आज तक कि लाउड स्पीकर पर नमाज नहीं होती। मजहबी किताब की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी जमात की बात कर रहा हूँ। ऐसे गलत चीज़ों के साथ अपने सवाल को न जोड़ा करें, ये गलत तरीका है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या ये तासुर मिल सकते हैं कि जो पीडीएम या जो इत्तेहाद था, हुकूमत इत्तेहाद था, उस पर अब दरारें पड़ गई हैं? क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में हमने साबित किया है कि हुकूमती इत्तेहाद मुत्तहिद है, यकजा है, क्योंकि इम्तिहान हर तरफ से है। जुज़ियात पर इख्तलाफात हो सकते हैं और वो इख्तलाफात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हम मुल्क और बड़े मकासद को भी जानते हैं, उसका पूरा इदराक रखते हैं, और उसके लिए आज जो हुकूमत मौजूद है यही वो कौमी हुकूमत है जिसके लिए कहा जाता है कि तमाम पार्टियां मिलकर इस मुल्क को चलाएं। सो वो मकसद आज हासिल हुआ। मौलाना साहब, आपने 2018 में धांधली की बात बारी बारी सुनकर यार एक ही जगह से बात हो रही है, वो भी बैठे हैं आप करते हैं एक ही मौलाना साहब, आपने 2018 में धांधली की बात की, तो उसी धांधली के नतीजे में ये असेंबली वजूद में आई, और आज इसी असेंबली के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आप नहीं समझते कि वो फिर ये होता? मेरे ख्याल में जो पीटीआई के हजरात वहाँ से उनसे बगावत करके आए हैं वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनका कोई वोट हमने नहीं लिया। मिशवानी साहब अगर से आप हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई आउटकम सामने आता है, क्या आप उसको ऑन करेंगे? तो हमने ये कहा है, वज़ीर आज़म साहब को तहरीरी तौर पर कहा है कि आप जो सेनेट के अंदर कमेटी रूम में बातचीत कर रहे हैं उसके नतीजे आने तक हम अपने राय महफूज रखेंगे। आराम से एक बेटा जैसे साहब ने कहा हमारा हुक्म बरकरार है, तो आप ये बताएं कि अगर मुज़ाकरात की सूरत जो है उसके तहत आप देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होगा, तो आप देखिए जो चीज़ें नाकाबिल अमल हो जाती हैं तो बल्दियात के बारे में भी उन्होंने हुक्म दिया था, फिर उस पर अमल नहीं हो सका। एक दूसरे सूबे में भी उन्होंने ऑर्डर दिया था, वहाँ भी अमल नहीं हो सका था। कालाबाग डैम पर फैसला दिया था, अमल नहीं हो सका। तो बाज़ चीज़ें होती हैं, वो भी इंसान हैं, बाज़ फैसले ऐसे कर लेते हैं कि हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो उसको कबूल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका नाकाबिल अमल होना ये वो इंसान की जो इस्तिताअत है उसके दायरे से बाहर। अलमदार साहब सवाल ये है कि आज वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट भी ले लिया है दोबारा। जो हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी रवादारी होती थी वो ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई ने जो एक कल्चर दिया है, तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद दो चीज़ें हैं कि सियासी कल्चर को कैसे आप उस रवादारी को वापस लाएंगे, और दूसरा जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हुक्मरान इत्तेहाद आगे कैसे बढ़ेगा कि आप आवाम के सामने भी आपने इंतखाबात में फिर जाना है? ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि हम जमहूरियत का इनकार करें या हम आइन का इनकार करें या हम इलेक्शन का इनकार करें या हम आवाम के फ़ैसले के हक़ का इनकार करें, लेकिन अवाम ने भी ज़िंदा रहना है तो रियासत के साथ ज़िंदा रहना है। अब रियासत की जो ज़रूरतें हैं उसकी अव्वलियत को समझना, उनके तकाज़ों को समझना। अगर आपको कह रही है वज़ारत ख़ज़ाना कि हमारे पास आपके मुतालबे की बुनियाद पर रकूम मौजूद नहीं है कि हम आपको पैसे इलेक्शन कमीशन को दे सकें, अगर आप किसी सिक्योरिटी के इलाके कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर जो अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से मसरूफ़ अमल हैं, हमारे पास पोलिंग स्टेशनों तक सिक्योरिटी मुहैया करना हमारे बस की बात नहीं है, अगर एक सूबाई हुकूमत कहती है कि हमारे पास इतना अमला नहीं है कि हम आपको मुहैया कर सकें, ख़ुद एक सूबे ने कहा है कि ये जो मरदमशुमारी में लोग मसरूफ़ थे वो अब इलेक्शन की ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, उसकी बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ों को, इन चीज़ों का हम चाहते हैं कि अदालतें बसद एहतराम इसका इदराक करें। शाकिर सोलंकी साहब, आज की जो समाप्ति चीफ जस्टिस की, दो जजेस तो मुकम्मल तौर पर खामोश थे। चीफ जस्टिस के बड़े मस्जिद मार्क्स कि सियासतदान उसको जाकर मसाइल हल करें, हमारा कोई दबाव नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आपको लग रहा है, या दो तरफा जजेस लड़ रहे हैं? एक तरफ 14 का बरकरार है फैसला भी, और फिर रिमार्क्स से इधर से सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है। ये मेरे ख्याल में मैंने इस पर तबसरा कर दिया है। मैं कोई इंतहा पसंद आदमी नहीं हूँ। अगर कोई मुस्बत पहलू निकलता है मैं उसका भी एतराफ़ किया है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर अपनी राय देनी होती है
वो राय भी हमने दे दी है। इससे ज़्यादा मज़ीद मेरे ख्याल में आप यहीं तक रहने देंगे। बात कर जी साहब, ये आप 13 जमातों का एक इत्तेहाद बना हुआ है और ये एक इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। ये बताएं कि एक साल हो गया है कि महंगाई के खिलाफ ना आपकी जमात निकली है, ना ही 13 जमातों में से कोई एक जमात निकली है एहतजाज के लिए। इतनी महंगाई हो गई है, इस पे क्या? हुकूमतें एहतजाज के लिए नहीं निकलती, हुकूमतें उस सूरत हाल को काबू करती हैं अपने रियासती वसाइल ज़राए के ज़रिए से। यकीनन उसमें जो मुश्किलात हैं, यानी मैं तो आपको पता है और आपने ख़ुद रिपोर्ट किया है कि मैं हुकूमत तब्दील होने से पहले कई बड़े जलसों में कह चुका हूँ कि मेरे नज़दीक मुल्क को जिस दलदल की तरफ धकेला गया है, आने वाली हुकूमत उसको निकालने में दिक्कत महसूस करेगी। मैं नहीं समझता कि हम कैसे निकलेंगे उससे जी, लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग कहते थे कि हम 6 महीने में ठीक कर लेंगे, 8 महीने में ठीक कर लेंगे। आज वो हमारा तज्जिया सही साबित हो रहा है ना, कि हमने जो उस हवाले से तज्जिया दिया था कि ये मुश्किल होगा, तो हमारा तज्जिया सही है। इन गुज़श्ता 3-4 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम आया, माशी अदम इस्तेहकाम आया, आपके मुल्क के दिफाई निज़ाम को तकसीम करने की साजिश हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस हुकूमत में रियासत के ख़िलाफ़ हुई हैं और इंशाअल्लाह काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर एक तरफ से महंगाई है तो दूसरी तरफ से कुछ सहूलतें दी जा रही हैं, तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मुलाजमतें मिलें, काम करने के मौक़े मिले, रोज़गार के मौक़े मुहैया हो सकें। तो इस तरफ पहलू पर भी तो काम हो रहा है मुल्क भर में, और हर तरफ जो है इसके मुतबादल जो है वो तलाश किए जा रहे हैं। आखिरी सवाल बस। खैर देखिए खो जमा औस्ता रहा कि इतफाक हम रहते हैं छोटे जमुंग हम दार है वो छे हुकूमत आखले खो इस्तीफे वर्क है सिंध असम्बली मातक है, बलूचिस्तान असम्बली मातक है, और बे आगे न बाद फ्रेश इलेक्शन दे पर हालात तहरीक पर बुनियाद जोड़ो सड़कों ने बदखल को ना डकी और मुंग डकड़ा मुंग PTI नहीं हूँ।